रामचंद्र भगवान की जय। आज के आनंद की जय। आज गेड़ी गाम ने आंगणे वीरम भाईए अपने दूर दूर थी संतों भक्तों हरिभक्तों ने गुरु भाईओ ने शिष्यों ने बधाने बोलाव्या एम थी घणा बधा जाने अजाण्या पण भाईओ पण बहनों आव्या हशे। अमारे दयाराम बापू अमारा पड़ोसी पहला वल्लभ पर रही गया मोड़ा रही गया हाल में लील पर पाटिया ये पण पधार्या छे। बीजा नामे अनामे ए संतो भक्तो आव्या अने बधाने मारा हृदय थी प्रेम थी भाव थी जय गुरु महाराज ने। अपने अहींया सत्संग माटे मळीए छीए। संतनो समागम संतो बधा मळे એટલે સંતનો એકબીજાનો સમાગમ થાય, એકબીજાના દર્શન પ્રસન્ન થાય અને દર્શન પ્રસન્નથી મોટો લાભ થાય। શું કામ? દરેકના ઘટમાં મારો નાથ બિરાજેલા છે। ભગવાન બધાના ઘટમાં બિરાજેલો છે એ સમજીને દર્શન પ્રસન્ન થાય ને તો બહુ મોટો લાભ મળે। કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં કીધું મામે પાસે જીવ લોકો હું બધાના હૃદયમાં બેઠો છું, કોઈ પણ ઘટ ખાલી નથી કે હું નવું એમ, આવું કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે। तो कृष्ण भगवान एम के चारों वेदों पण एम के अपना शास्त्रों बधा एम के बधाना घटमां परमात्मा छे। एटले जे आत्मा छे एने परमात्मा बनाववा माटे आपणे मेहनत करीने जीव दशाने बहार लई आवीने गुरुनुं शरणुं लईने ध्यान करीने एने ओळखवो जोईए तो जीवमांथी शिव बने। ओळखाण थाय तो जीव छे। ज्यां सुधी जे जाग्यो नथी ने त्यां सुधी एने अज्ञान छे त्यां सुधी हूतो छे। ज्ञान थी जाए पछी ने जाग्यो कहेवाय। आम तो अत्यारे घणा बहनों भाईओ उपदेश लीधो। संतोनो एवो मत छे के तमारो जे जन्म थाय ए जन्म नथी, अहींया गुरु करो ए जन्म छे, नवो जन्म छे। जन्म्या पछी तो जेटला श्वासा तमारा बधाय फेल गया पछी ज्यारे गुरु कर्या त्यारे समजाय, त्यारे गीता समजाय, भागवत समजाय, वेदो समजाय, बधुं समजाय। आपणी अंदर बधाना घटमां परमात्मा रमी रह्यो छे अने परमात्मा रमी रह्यो छे એટલે આ બધું નખરા કરી શકે દુનિયા એને લીધે જ કરે છે, એને લઈને જ કરે છે, એમ ભેગો છે અને એને ભાડતા નથી, એને ઓળખતા નથી। અમારે લાખો ભગત વાણી બોલે સે ભેડા પણ મિલતા નહીં, સે ભેગો પણ મળતો નથી। શું કામ નથી મળતો? કે એને લાઈન દોરી બતાવવાનો કોઈ ગુરુ નથી, કોઈ ભૂમિયો નથી। આપણી અંદર બધાના ઘટમાં રામ તો હતો જ, પરમાત્મા કૃષ્ણ ભગવાન ઘટમાં હતો જ, પણ આપણે બહાર દોડતા હતા, અંદરની ખબર નથી। गुरु महाराज आपने जे चाबी आपी गुरुगम मळी गयो ने पछी आपने ध्यान आप्युं अने ध्यानथी आपणे ज्ञान थयुं अने ज्ञान थयुं पछी खबर पड़ी के हूँ क्यां हतो अभी क्यां आव्यो छुं ने हवे मारे क्यां जवानुं छे। त्रण काळनी एने खबर पड़ी। त्यां सुधी कोईने खबर होती नथी। संतोने पण ज्यां सुधी संतनी गतिमां आवे ने अरे अवतारोने खबर न होय त्यां सुधी, ज्यां सुधी गुरु न मळे त्यां सुधी। आ नानी बात नहीं। तमने जे गुरु मळ्या ने ए नानी वानी बात नहीं समझवानी। अपना अवतारो पण एम कहे के अमारा पण समय एम निकली गयो, गुरु नता मळ्या त्यां सुधी अमरने पण समझ नथी, एम नथी होती। खरेखर गुरु मळे पछी एने खबर पड़े कोण आ हतो। आपणे विचार करो त्रिकम साहेब ने घणो समय निकली गयो, जन्म पछी तो घणो समय निकली गयो। प्रेम गुरु मळ्या, पेला राम गुरु मळ्या रे राम गुरु एमणे चदरो आप्यो ने तू जा रापर जा, तारा गुरु आशे ई थशे तू जा અને મળી ગયા પછી અહીંયા જ આજ ગેડીમાં એના અનુભવ રહી ગયેલા છે અને પછી એને ખબર પડી ગયું હનુમાનજીનો અવતાર શું બોલો હતા। હનુમાનજી ફરતા હતા જગતમાં, કાંઈ ખબર નથી। હનુમાનજીને ખુદને નથી ખબર। રામ જ્યારે મળ્યા ને તો રામેના ગુરુ છે, ઉપદેશ મળ્યા પછી રામને ખબર પડે છે કે હું આ શું મારામાં આ શક્તિ છે। રામે બતાવી કે તારામાં આટલી શક્તિ છે। એમ દરેક પણ આપણે બધાએ એમ જ હોય છે। જ્યાં સુધી ગુરુ નથી મળ્યા ત્યાં આપણે ઈડાર જેવા હોય છે। ઈડાર કેવી હોય? ભમરી જેને ડંખ મારે ને તો ઈંડારમાંથી ભમરી બને, એમ આપણે પણ નરમાંથી નારાયણ બનાય, આમાંથી જ બનાય। જો ગુરુ મળે ને પછી પોતાની શક્તિનું ભાન થાય। ઓહો, મારી અંદર ખરી શક્તિ તો મારી અંદર પડી હતી, પણ મેં આ જિંદગી બધી એને ગોતવામાં ને ગોતવામાં બહાર કાઢી। અરે ગોતવામાં જિંદગી નહીં પણ જુગો કાઢી નાખ્યા, જુગો। સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર અને કળિયુગ આવા તો અસંખ્ય જુગો નીકળી ગયા જન્મ મરણના ચક્કરમાં, અને જે જાગ્યા ને એનો બેડો પાર થઈ ગયો। તો આમાં તમે આવ્યા ને બધા બહુ ભાગશાળી છો। आ रस्तो पकड़ी लीधो ने ई भागशाળી, ई लक्ष्य राशि में नहीं जाओ, बाकी आखू जगत लक्ष्य राशि में जावानुं छे, एक बे नहीं, आखू जगत। गोरख के से एक भूल्यो दूजो भूल्यो, भूल्यो सब संसार, एक न भूल्यो जति गोरखो जने भजन नो आहार।
જેને સાચા ભજનનો આહાર થઈ ગયો ને એ નથી ચૂક્યો. આપણા સંતો પણ એમને કીધું છે કે સંત બીજ પલટે નહીં જુગ જાય અનંત, ઊંચ નીચ ઘર અવતરે થાય સંતના સંત. એક વખત સંતનું બીજમાં રોપાઈ જાય, આજે બેન લઈને ઉપદેશ લઈને ને એમ બીજ રોપાઈ ગયું કહેવાય એનું. એ કાલથી એના ઘરે જમાટો દેવા નહીં આવે એમ. દુનિયાને નથી ખબર એટલે રખડે છે બારે. આ ભાન જ નથી એટલે બારે ભટકે છે, ન ભટકે. જેમ હરણિયાની નાભીમાં કસ્તુરી છે ને છતાંય બાર ભટકે, જેને નાભીમાં કસ્તુરી છે ને ખબર નથી, એમ આપણને પણ આપણી અંદર પરમાત્મા હતો ને, આપણા ઘટમાં જે શક્તિ પડી હતી ને એ શક્તિની આપણને ખબર નથી. પછી ખબર પડી આ ગુરુ મળ્યા ને, ઓહો આટલી બધી મારી અંદર શક્તિ અને છે એમ. ખરેખર આપણે ક્યાંય ભીખ માંગવાની નથી. ભીખ માંગ્યાથી નહીં મળે. થોડેથી હરી પણ હરિયું કાઢે, હરી પણ નહીં મળે. ભક્તિ કરો, ભગવાન તમારે ઘરે હાલી ચાલીને તમારે ઘરે આવે. જે ભગવાન છે ને પરમાત્મા આત્મા રૂપી બેઠો ને એ બહારથી આવીને તમારા કષ્ટ કપાવે, તમારું દુઃખ. સંતોને દુઃખ હોતું નથી, દુઃખ પડતું નથી, પણ કદાચ કોઈ એની પરીક્ષા કરે. પરીક્ષા સંતોનું થાય છે ક્યાં ક્યાં. પરીક્ષા થાય ને તો ખડે પગે ઊભો છે, આવે છે. અને બધાને કામ કર્યા છે. નરસિંહ મહેતાના 52 કામ કર્યા, મીરાબાઈના કર્યા. મીરાબાઈ દીકરી હતી, નાની હતી. રાણો તો એનું કેવડું મોટું રાજ હતું, વિચાર કરો. રોહિદાસ ચમારેના ગુરુ હતા. એની ભક્તિ છોડવા માટે રાણાજી એને તરહના પ્રકારના મારી નાખવાના પ્રયોગ કર્યા, તો એ હટી નહીં. એ કે તારી ભક્તિ છોડ, ગુરુ છોડ. તો કે ના, ભક્તિ રાણા છૂટે એમ નથી. આ મારી ભક્તિ હવે છૂટે એમ નથી. કે પછી તેને એવું કહી દીધું કે આજ મરે ને કાલ જન્મે ને આજ મરે ને કાલ મરે, એવા વરને વરીને શું કરું? મેં તો અમર ચૂડો પહેરી લીધો. આવું કહી દીધું. પછી એને જે કહેવાય કર્યું ને, ઝેર દેવા માયા, વાઘના પાંજરું મૂકવા માયા, જે કરાય એને કરી લીધું, પણ એ હટી નહીં. આજનો ઇતિહાસ બોલે છે. રાણાનો પતોય નથી અને આ ઇતિહાસ બોલે એનો, કેનો? મીરાનો. નરસિંહ મહેતા આપણે સંત બધાના નાગરે બધા નાતબારા કર્યા, બધું કર્યું, પણ અત્યારે નરસિંહ મહેતાને આખી સમાજ એને પગે લાગવા જતી હશે, જાય છે કે નથી જતી? અમારા કુંભારામ ભૂટકિયામાં ડુબરા ઘરે એનો અવતાર, ખટાણા કુટુંબમાં દાદા ગુરુ, એને પણ એ સમય કોઈ નતા માનતા. આ દુનિયા લાઈન લાગે જો પગે લાગવા આવે, વિચાર કરો. આ જલારામ થઈ ગયા વીરપુર, તેથી એને કોઈ માનતું નતું. અત્યારે બધા લોહાણા પરિવારે આવું લઈ લીધા, અમારા છે બસ. તેથી અમારા ન થાય. આ ભક્તિ છે, આ જ્ઞાન છે, આ સમજ છે કે તમારી અંદર એટલી શક્તિ પડેલી છે. આ શક્તિને તમે ઓળખી જાઓ અને શક્તિને જાગૃત કરવા માટે એને ધ્યાન કરવું જોઈએ. અમારા કુંભારા એક ભજન ગાયું, સદગુરુની સેવા કરતા ધરતારીનું ધ્યાન, ધ્યાનમાંથી જ્ઞાન જાગ્યા, અંધારા માટે અજ્ઞાન, શ્વાસ ઉશ્વાસે સમરતા જપતા અજંપા જાપ, જાપ જપતા ટાપ ટળિયા ગુરુજીને પ્રતાપ. શેનાથી? આ જાપથી આદિ વાદી ઉપાધિ બધા આ બધું ટળી ગયું, ઉપાધિ જ ગઈ એમ. અરે જન્મ મરણનો ભય ગયો, ભયને ભ્રમણા બે ગઈ. ભ્રમણા તો એને હોય જ નહીં. એ આ ગુરુમુખી રહ્યો ને, અસલી ગુરુમુખીઓ ને કોઈ દી કોઈ કઈ હથેરી બતાવવા નહીં જાય. મહારાજ તમે જોઈ દો ને, એની જિંદગીમાં બતાવવા નહીં જાય. કદાચ કષ્ટી પડશે ને તો કે ઝાડો ઝપટો નખાવા નહીં જાય. ડોક્ટર પાસે જશે, ડોક્ટરમાં ભગવાન છે, કારણ કે ડોક્ટર ડિગ્રી મેળવેલો છે, ભણેલો છે. પણ ડોક્ટર હોય ત્યાં સુધી જાય, પછી એના ફોટા ગણે નહીં જાય. ડોક્ટર હોય ને ત્યાં સુધી એ દવા લેવા જાય, પછી અહીંયાથી જતો રહે તો બીજો ડોક્ટર સારો હોવા જાય, દવા લેવા જાય, પણ ફોટા ગણે નહીં જાય. સાહેબ દવા કરી દો. જાગતો હોય કરી શકે, ભણેલો કરી શકે. એમ અહીંયા પણ અત્યારે હાલમાં પણ જે સંતો નીકળી ગયા એને આપણે પ્રણામ કરવા જશું, દર્શન કરવા જશું, પણ ઉપદેશની દવા નહીં આપે. દવા તો જાગતા સંતો જ આપશે. એના પાસે જ જવું પડશે, ઉધારે નથી કોઈનો. આજની તારીખમાં રામકૃષ્ણ કદાચ જન્મ લઈને આવે ને તો એને ગમે સંત પાસે એને ઉપદેશ લેવા જવો પડે, જવું પડે. આપણે રામદેવ પીરે હરભુજીને કીધું છે, રામદેવ પીરે કે હરભુજી ભક્તિ કરવી હોય તો અગમ ભેજવાનો, ને એમ ન કે તું મારું નામ લે, રામાપી કર, તારું કામ થઈ જશે. નહીં, ભક્તિ કરવી હોય તો અગમ ભેજન. અગમ શું છે? અગમ અને એક ગમ. એક કહેવાય ગમ ને એક અગમ. તમને જે ખબર છે બધું ગમ કહેવાય. આપણને કે જગતમાં ભગવાન થઈ ગયા એને ગમ કહેવાય. મંદિર છે ગમ કહેવાય. દર્શન કરવા જાઓ ગમ છે. શાસ્ત્રો વાંચો એ ગમ છે. અગમ છે તમારો આત્મા છે, અગમ ભૂમિકા. ભક્તિ કરવી હોય તો અડવું અગમ ભેજાણું. અગમ શેનાથી મળે? ગુરુ ગમ કેરી કૂચી કલે ખોલે મોહ કા તાળા. આ તાળાને દૂર કરો તો ઘટ ભીતર અજવાળા. સાધુભાઈ ફેરો આવી મારા ફેરો. આને ગમને ઓળખો. કબીર સાહેબે એમ કીધું ને, ગમને માને ને ગમને માને ને હમને માને અગમ ભેદ અમારા. કે જે ગમ તમને ખબર છે ને, હું નથી માનતો કબીર સાહેબ. અગમ ભેદ અમારા એટલે અગમ તમારો આત્મા છે. એને ઓળખવો હોય તો એના માટે ગુરુ ખપશે, એની ચાવી ખપશે, એની ધ્યાન ખપશે.
આત્મા તો 5 ફૂટના શરીરમાં છે, આમાં બધાનો બેઠો તો તમારી રીતે તો નહીં ઓળખાય. કોઈના માતા પિતા એને ઓળખાવી કે માતા પિતા જો ગુરુ કર્યા તો ઓળખાવી કે ન ઓળખાવો કે છે ન ઓળખાય એમ. કપિલ મુનિ છે ને ભગવાન હતા, 9 વર્ષના હતા, દેવહૂતિની માં હતા. એવડી માને 9 વર્ષના દીકરાએ ઉપદેશ આપ્યો. બોલો, ઉપદેશની આ કિંમત છે. ઉપદેશ વગર કાંઈ થાય નહીં. પણ હા, એટલું કહીશ કે આ કળિયુગ છે, કળિયુગ યુગ બહુ સારો છે. બધા યુગો કરતા કળિયુગ સારો છે. કે પહેલા સમયમાં કેટલા બધા તપ કરતા, ત્યારે માન ભગવાન મળે તોય મુક્તિ રહી જાય. પછી યજ્ઞોનો સમય આવ્યો તો કેટલા બધા હજારો યજ્ઞ કરે તઈ મેળ પડે. એમ કરતા આ જપ ને તપ ને બધું મટીને અત્યારે શું આવ્યું? કળિયુગની અંદર ખાલી નામ સમણથી મુક્તિ થઈ જાય. ખાલી નામ સમણ. પણ હવે નામ કયું ને કેવું લેવું અહીંયા સંતોએ બતાવ્યું છે. ઘણા તો એમ કે ગમે તે નામ લેવું તમારી મુક્તિ થઈ જાય. ભાઈ ગમે લે નામે લઈ થાય તો નામ લઈ લઈને આખી દુનિયા જતી રહી. આપણા વડો બધા જતા રહ્યા, બધા ગયા, બધાની મુક્તિ થઈ ગઈ છે. તો શું કામ ફૂલ તેરવા જાઓ છો? તો શું કામ બીજા મોટા યજ્ઞો કરાવો છો? મોટા મોટી ભાગવત સપ્તું શા માટે કરાવો છો? એને તરવા માટે તો કરાવો છો, પણ એમ નથી. એમ મુક્તિ થાય એમ નથી. આ તો હાથે સાથે છે. પાછળ વાળા કોઈ મુક્તિ કરે તો પૈસા વાળાને બધાની મુક્તિ થઈ જાય, ગરીબ તો બધા રહી જાય. એમ નથી. મુક્તિ થઈ જાય પણ મુક્તિ પલમાં થઈ જાય. મારા કુંભારામ એમ કીધું છે, ગુરુજીના નામની ભક્તિ દિલમાં તો મુક્તિ પલમાં. પણ આવું નામ પડે તો, ગુરુજી નામ આપે ને એ નામ મળે તો. આપણે 3 સાખીમાં કબીર સાહેબે બતાવ્યું છે કે નામ લિયા તો સબ લિયા, સબ શાસ્ત્ર કા ભેદ, બિના નામે નરકે ગયા, પડ ચારો વેદ. જો નામની તો જરૂર તો છે, નામ તો આવ્યું, પણ કયું નામ? એમ નામ લિયા તો સબ લિયા, સબ શાસ્ત્ર કા ભેદ, બિના નામે નરકે ગયા, પડ ચારો વેદ. નામે પાતક છૂટીએ, નામે નાસે રોગ, નામ સમવર કોઈ નહીં, જપ તપ તીર્થ વ્રત ને યોગ. આ નામથી મોટું જપે નહીં, તપે નહીં, તીર્થે નહીં, વ્રતે નહીં, યોગે નહીં, તો તમે ક્યાં તીર્થ કરવા જશો? એમ મુક્તિ ક્યાં થશે? આમાં તો કબીર સાહેબે ના પડી છે. છેલ્લી બતાવી સાખીમાં, કોટિક નામા સંસારમાં તેથી મુક્તિ ન હોય. આદિ નામ ગુપ્ત હે જાણે બિલ્લા. કોઈ શું કીધું? કોટિક નામા સંસારમાં એકે નામથી મુક્તિ નહીં. કે કોટિક નામ સંસારમાં તેથી મુક્તિ ન હોય. આદિ નામ ગુપ્ત હે જાણે બિલ્લા. આદિ નામ તમારા ઘટમાં પડ્યું છે, આત્માથી આદિ નામ છે. એને ઓળખો. આ જગતમાં કાંઈ નતું, ચાંદાની, સુરતની, ધણીની, આકાશની તેથી હતો, અને અત્યારે પણ છે, બધાના ઘટમાં બેઠો. અને કદાચ સૃષ્ટિનો હોય ને બધું પ્રલય થઈ જાય ને તો એ રેવા વાળો છે. એને આદિ નામ કીધું છે. અને ગીતાજીમાં આદિ નામને કેવું બતાવ્યું છે? કે આત્મા કેવો બતાવ્યો છે? કે એને શસ્ત્ર કાપી નાખે. કોઈ શસ્ત્રથી એના 2 ભાગ ન થાય, ટુકડા થાય એવો નથી. એમ આત્મા 2 ભાગ ન થઈ શકે. એટલે કહી છે કે તમારા ઘટમાં અમારા ઘટમાં એનો આત્મા એકનો એક છે, સર્વત્ર એક છે, સર્વવ્યાપક છે. એવો મહાન છે. એને શસ્ત્ર કાપી નાખે, પાણી એને પલાળી ના શકે, પવન એને સૂપી ના શકે, અગ્નિ એને બાળી ના શકે. અજન્મા એટલે જન્મતો નથી, અમર એટલે મરતો નથી. તો આપણે તો મરી ગયો ફલાણો, મરી તો દેહ ગયો, એ તો ક્યાં મર્યો નથી, આવ્યો નથી, ગયો નથી. એવું છે. એનું ભજન સદગુરુ આપે છે તમને. કેનું આપે છે? એ બધા એનો ઉપરી છે, એનું પાવરફુલ છે ને, એનું એ તત્વનું આપણે તમને ભજન આપે છે. આ બધું સૃષ્ટિનો માલિક એ છે ને. આ બોલે રહ્યો એ છે, અંદર બોલે. આ બોલે બીજો નથી, છે પરમેશ્વર પોતે. અજ્ઞાની આંધળા અર્ગાજીને ગોતે, અજ્ઞાની ને આંધળા કીધા અર્ગાજીને ગોતે. બીજે ગોતે ને એને આંધળો કીધું, અજ્ઞાની કીધું. બોલો, આને ગોતવાનો. હવે બોલે ને ગોતવામાં તકલીફ છે. આ બોલે રહ્યો તો અવાજ થાય રહ્યો, એમ નથી કીધું પાછું. આ ક્યાંથી બોલે? ઘર ગોતવું પડે. એને ઘર ગોરવા માટે આપણો શબ્દ છે. શબ્દ અને સુરતાનું મિલન થાય, અને સુને આપણી અંદર છે, સુનમાં શબ્દ મિલન થાય ને તો એને ગોતી શકો. ને કે હું જે બોલું ને તો વેખરી વાણી કહેવાય. પરા, પશ્યંતી, મધ્યમ ને વેખરી 4 પ્રકારની વાણી છે. મધ્યમમાં આપણા ઘાટ ગળાય, પણ પરાપારથી જે શબ્દ નીકળે છે એ શબ્દ તમને ગુરુ મહારાજ આપે છે. અહીંયા પહોંચી જાઓ, એનું ત્રિકટુને ધ્યાન કરો. ત્યાંથી સૂનમાં તમે ધ્યાન કરીને સૂન ઉપર અભય સૂનમાં જતા રહ્યો. અભય સૂન, 7 સૂન ઉપર અભય સૂન છે. ભય મુક્ત બનો ત્યારે તમે ભગત બન્યા કહો. શેનો ભય નહીં, શેની ભ્રમણા નહીં, કોઈ જાતનો ભય નહીં. મૃત્યુ આવશે, બધાને આવશે. મૃત્યુ તો કોઈના હાથમાં નથી રોકી શકે. હું કદાચ તમારા ભક્તિના બળથી તમે 400 મહિના ટકાવો, એટલું જ લાંબુ નથી શકે, વધારે ન કરી શકો. અથવા તમે યોગથી ભજન કરીને શ્વાસ રોકીને 10 વર્ષ તમે વધારી શકો, 20 વર્ષ 50 વર્ષ વધારી શકો. બાકી શ્વાસ જેટલા આપ્યા ને એમાં કોઈ ફેરફાર ન કરી શકે. 21,600 શ્વાસા આપણને પરમાત્માએ આપેલા છે. પોતપોતાની કમાઈ પ્રમાણે જેટલી કમાઈ હોય એટલા આપી દીધા. હવે એને તમે વેડફી નાખો. દારૂ પીવો, મટન ખાઓ,
ખોટા વ્યભિચાર કરો, એમાં શ્વાસને તમે બરબાદ કરો, એમાંથી રોગ થઈ જાય, ટીબી થઈ જાય, શ્વાસની બીમારી થઈ જાય, તો શ્વાસ તમારા ડબલ હાલવા માંડે, તો તમારું મૃત્યુ 5 વર્ષ વહેલું આવી જાય. એ શ્વાસને તમે રોકો, પૂરા શ્વાસ લ્યો તો 5-10 વર્ષનું આયુ તમારું વધી જાય. આપણને શ્વાસ અભ્યાસ પરમાત્માએ દિવસ નહીં 21,624 કલાકના શ્વાસ થાય. આ સંતોએ કેટલી મહેનત કરી છે, કલાકના 900 ને મિનિટના 15. એ શ્વાસને તમે પૂરા લ્યો. અત્યારે આખી જગતના અધૂરો શ્વાસ હાલતો હોય, નાભીથી લઈને હૃદયથી વળતો હોય, નાકથી શ્વાસ લઈને ખબર પડે, પણ એ શ્વાસ પૂરા થાય ત્રિકટુને ધ્યાન સંત ધરાવે છે, શ્વાસને ઉપર લઈ જવાનું શીખડાવે. એમ કરતા કરતા એમાં રંગાઈ જાય, પછી એને એમાં જ સુરતા એમાં જ રહે, એ શબ્દમાં લીન થઈ જાય. જે શબ્દ ગુરુ આપે ને એ શ્વાસ જોડે જોઈન્ટ કરે, પછી એમાં લીન થઈ જાય, પછી એને બીજું કઈ ગમે જ નહીં. બાકી સંસારમાં એને અણગમો આવે, સંસારમાં રહેવા છતાં ઉદાસ રહે. આપણે કુંભારામાં કીધું એમ, સદગુરુએ ભેદ બતાવ્યો પીન બ્રહ્મથી પાર, અનહદનાદ વાગ્ય શ્રેય જીવના કાજ શરીરના આરંભ થયો, અંતર લાગ્યો રંગ. આ એમાં અંતરમાં એનો રંગ લાગી જાય. તો એ પછી કુંભારામાં નશો નામનો ગાયો છે, એમાં કીધું છે કે સંસારમાં પછી ઉદાસ રહી, એમાં નશામાં એને ગાયું છે. સંસારથી મુક્ત થઈ જાય, હોવા છતાં મુક્ત થઈ જાય, અને જાણવા છતાં અજાણ બની જાય. બધું જાણે છતાં અજાણ રહે, જગત ફેરો જગ જેવા વ્યવહાર કરે, જગત ફેરો રહે પણ નોખો પડી જાય. એને ખબર પડે કે ના આ બીજું છે, આ બીજું છે, આ મોટો બકરો નથી, હું સિંહ છું, અસલ છું. પોતાના સ્વરૂપનું એને ભાન થઈ જાય, પોતાના સ્વરૂપને ઓળખી લે, એનો બેડો પાર થઈ જાય. એટલા માટે આ ગુરુની જરૂર છે, આ નામની જરૂર છે, આ શબ્દની જરૂર છે. આનું ધ્યાન કરવું પડશે, અને ધ્યાન ગુરુ એકાંતે આપે છે. 4 વાગે ઉઠીને એકાંતે બેસીને ખાલી તમે 20 મિનિટ ભજન કરો તો તમારો બેડો ભર જાય, બેડો પાર થઈ કરી લીધો તમે એમ કહેવાય. ન કે તો હજારો વર્ષ તમે કેટલાય મણકાના માળા તોડી નાખશો ને, કેટલી માળી તોડી નાખ્યો તો આખો કે નહીં મેળ પડે. મારા ફેરી ફેરીને મણકા તોડી તોડી તો હાથ કહાઈ ગયા. અખે ભક્તે કીધું છે, કથા સાંભળી એમ તમારા કાન થાકી ગયા, અને હાલી હાલીને ચરણ થાકી ગયા, તોય મને બ્રહ્મ જ્ઞાન નથી. આખો ભગત ગાય છે, હું નથી બોલતો, આખો ભગત બોલે છે. તો એને મેળ નથી પડ્યો, અને મેળ પડ્યો ગુરુ મળ્યા ને સહેજે 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 સહેજે. જેસલ જાડેજાને સહેજે સહેજે માથાના વાળ જેટલા પાપ કરીને તોરી વાણી મળી ગયા ને, પલમાં પીર બની ગયા. વિચાર કરો, વાલીઓ પીર લૂંટારો સહેજે સહેજે મળી ગયા નારદજી, અને તરત જ વાલ્મીકી ઋષિ બની ગયા. એમ આ તમે પણ આમાં આવી ગયા ને, બધે બની ગયા છો. જરાય સંશય નથી રાખવાનો. ગુરુ મેં કર્યા ને કે અમારું કામ ક્યારે થશે નહીં, થઈ ગયું એમ. જેને ગુરુ કર્યા ને, ગુરુ મળ્યા ને, એને શબ્દ મળ્યા ને બધું મળ્યું, ગુરુ મળ્યા ને બધું મળી ગયું. એકની સાધના કરો તો બધું સંતાઈ ગયું, એક સાથે સબ સંતાય, સબ સાથે સમજાય. આ સંતો કહે છો ઘણાની સાધના કરશો તો બધું જાતું રહેશે, ખોવાઈ જશે એમ, એકે ઢોકળું નહીં આવે. એક સાથે સબ સંતાય, સબ સાથે સમજાય. આપણા સંતોએ કીધું છે. બધાએ નથી ફરવાનું. આપણે આ સૃષ્ટિની રચના કોણે કરી? સૃષ્ટિ બનાવવાના કોણ? આ પાંચે મળીને ધર્મ ચલાવ્યો. આખી વાણી માર્કર ઋષિની વાણી છે, તમે બોલો કોને પાંચે મળીને ધર્મ ચલાવ્યો? પેલું હતું શું, નથી અગાડતું હતું શું? કોઈ કે આ હતું તે હતું, શું હતું એમ? કાંઈ નતું એમ. આદ પુરુષ હતો. એથી શક્તિ ને શક્તિથી બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ, અને બ્રહ્મા વિષ્ણુ શક્તિને ઉત્પન્ન કરવા વાળા એને તો એને બાળક બનાવી દીધા હતા, બટલા બનાવી દીધા. પરીક્ષા કરવા ગયા તો બોલો ઓળખે ને એવો બનાવી દીધા. તો તમે કેનું ભજન કરશો એમ? જ્યાં જાઓ તો એવું જ છે, માર પડે એવું છે. સાચું તો ગુરુ સમજાવશે, જગતમાં કોઈ નહીં સમજાવે એમ. કે તમારી અંદર શક્તિ પડી ને, એ શક્તિ છે ને તમારી અંદર પડેલી છે, આત્મા શક્તિ છે ને, એ શક્તિ આ જગત બધું બનાવવાનું રહી છે, અને પાછો એમાં બેઠો બનાવી નહીં, ઘટમાં બેઠો. હવે એનું જ ભજન કરવાનું છે. માતાની ઓદરમાં જીવ એને જ પોકાર કરીને આવ્યો હતો. માતાજીનો એનો છે ને તાર બે એક હતો. એ આત્માને અંદર પૂછીને આવ્યો હતો કે ભગવાન તું મને છોડ ને તો તારું ભજન કરી. આયા ફેરે તું હું ભૂલી ગયો, અને વળીને બીજું બધું આપણને ભરતું છોડતું બીજાએ શીખડાવી દીધું. ગમે એને બીજું શીખડાવી દીધું. બીજી લાઈન દોરું ઘણું આપણને આપ્યું, પણ એ ઘણું લાઈન દોરું છે ને આપણને નવધા ભક્તિમાં લાઈન દોરું છે ને, એ એકડો બગડો ઘૂંટ્યા જેવું છે. પહેલી ચોપડી, બીજી, ચોથી, પાંચમી, 10માં, પછી કોલેજ, એમ કરતો આગળ વધતો જાય, નીચું છૂટતું જાય. છૂટીને ચોથા પદમાં આવવું પડશે આપણે. અવિનાશ પદ છે આપણું આત્માનું, અહીં આવવું પડશે. 3માં તો બધો નાશ છે, 3 સુધી તો બધી માયા છે, 3 સુધી તો એને જમ લેવા આવશે આવશે ને આવશે. તો ચોથું પદ અવિનાશ છે. અહીંયા આપણે આ 10મો દ્વાર ખોલીને એમાં જવાનું છે. તો એ ધ્યાન આપણને ત્રિકુટનું ધ્યાન ગુરુ આપે છે, અને એ 10મો દ્વાર ખોલીને ત્યાં આપણને ત્યાં પહોંચાડે છે. અહીંયા આપણું કામ થાય એમ છે. એટલા માટે અહીંયા બધા મળીએ છીએ, એટલા માટે ઉજાગરા આપણા હોય છે. ઉજાગરા નથી હોતો આપણું જાગરણ હોય છે. એટલે બધા અરસપરસ આટલો બધો તમને અરસપરસ અમારા ઉપર તમને પ્રેમ આવે, અમને તમારા ઉપર. શું આપણે દેશી છીએ બધા, દેશી મળે તો કે રાવું રેડી કહે છે ને. એના કારણે 2 વાતો કર્યો તો દેશી ગણે કરી, ઓને ખબર નથી, એના કારણે શું તમે વાતો કરો? એટલે પોતાના પંડની ખબર નથી. પોતે નથી તરવાનો તો બીજાને શું તારે? પોતે તરે ને, તરવૈયો હોય તો બીજાને તારે. એમાં ગુરુઓ બધા સંતો હોય છે ને, તરવૈયા હોય છે.
પોતે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે અને સાધના કરી છે, પછી શિષ્યને ઉપદેશ આપે છે કે હવે તું મારા જેવો બન, હું અમારે આવ્યો હવે તું અમારે પકડ. એમ પરંપરા ઉપદેશ છે ને સૃષ્ટિથી આરંભથી હાલ્યો આવે છે. આ છે શિવજીએ ત્રીજા જન્મની અંદર પાર્વતીજીનો ઉપદેશ આપ્યો. વિચાર કરો, 3 જન્મ તો નીકળી ગયા. ત્રીજા જન્મની અંદર ભાગવતમાં વાત આવે છે, હિમાલયની પુત્રી બન્યા, 5000 વર્ષ તપ કરીને પછી ફરી લગ્ન કર્યા. પછી નારદના કહેવાથી ત્યાં જઈને એને જગાડે છે, માતાજી તમે કોનું ભજન કરો? તો હું તો નમો શિવાય બોલું. તો શિવજી જે ભજન કરે ને તમે કરો એ જુદું છે કાંઈ. તો કે એવું ન હોય કે મારા પતિને હું આટલા હજારો વર્ષ તપ કરું પછી એમને મેળવું ને એ મારાથી અથાણું રાખે. ના, તમારું અથાણું રાખેલું છે કે, અને ખરેખર રાખેલું હતું. નારદજીને કહેવાથી શિવજીનું તપ ભંગ કરાયું અને પછી ત્યાં પોતે શિવજી ત્યાં જાય છે ને એ પછી એને થોડુંક દુઃખ લાગે છે માતાજીને કે હું આટલું તપ કરીને આટલું એમને મેં સેવા કરી એમની અર્ધાંગના, અને મને શિવજી મારાથી છુપાયું ને દુઃખ પણ લાગ્યું. ત્યારે શિવજી કીધું, સતી તને આ નારદજી બધું કહી ગયા પણ બરાબર છે, પણ આ વસ્તુ એવી છે કે આ ગુરુગમ છે, ગુરુ ઉપદેશ છે. આ ગુરુ ઉપદેશ એવો હોય કે માંગ્યા સિવાય કોઈને પણ ના પાય. હા, કુટુંબનો ઘરનો માણસ હોય તો ભલે, દીકરી દીકરો હોય તો ભલે, મા બાપ હોય તો ભલે, માંગ્યા સિવાય અપાય નહીં. તો તે માંગ્યો નથી, મેં આપ્યો નથી, તો પ્રભુ મને ખબર નથી, હવે આપો. એ સમયને ઉપદેશ આપે છે. વિચાર કરો, પાર્વતીજીને શિવજી ત્રીજા જન્મમાં આપે છે અને પછી જગદંબાના બીજા અવતાર પછી એમાંથી થયા બધા. તો એ તો બધા આ લાઈનમાં છે, આપણી લાઈનમાં છે, આપણે એ લાઈનમાં છે. આપણને જેવી તેવી લાઈન નથી મળેલી, પરિપૂર્ણ મળી. પણ પરિપૂર્ણ પામો તો ગુરુને સમજો તો. પહેલા એના માટે સમજવા માટે પહેલા ગુરુને સમજવા પડશે. જો ગુરુને સમજ્યા તો બધું જ સમજાણું, ને કે કાંઈ નહીં સમજાય. પેલો આ પાયો આપણો આ છે, આપણને વસ્તુ અહીંયાથી મળે છે. અહીંયાથી જેને સમજાઈ ગયું ને, તમે રામના ગુરુ વશિષ્ઠ એને ભગવાન માનીને પૂછીને કામ કર્યા છે. કૃષ્ણના ગુરુ, રામદેવના ગુરુ, સ્વામિનારાયણ, જે કોઈ ભગવાનો થઈ ગયા બધા પોતાના ગુરુને ભગવાન માનીને પૂછીને અહીંયાથી નીકળેલા છે. પછી થવાય છે. એમાં બધાને અમે અત્યારે ધડાકા પર બોલીએ છીએ ને, એ શંભુરામમાં મારા બાપા ગુરુમાં શંભુરામ માલી ભગત હતા પુટિકેના. કુંભારામાં મારા દાદા ગુરુ બધા બે અભણ હતા. મારા બાપુ જીતુબા બધા અભણ હતા, પણ છતાંય અભણાવા ધડાકા કરીને બોલી શકે છે. ચારે વેદનું અભણને જ્ઞાન થઈ જાય, એને ભણવું ન પડે, એને પાનું ઉઠલાવવું ન પડે, એને આખી ગીતાની સમજ એને આવી જાય. બોલો, એક એક શ્લોકને એને ખબર પડે, બધું ગીતા શું કહે એને ખબર પડે. અમે કેટલાય વર્ષ 20-25 વર્ષ નાહી ધોઈને ગીતાનો પાઠ કરતો, પણ શેના માટે? ફળ માટે, કાંક મળે, પૈસા મળે, ટકા મળે, ધંધો સારો હાલે એટલા માટે વાંચતો હતો. પણ ગીતામાં લખ્યું છે કે લાલચ નહીં, પ્રલોભન નહીં, નિસ્વાર્થ ભાવે ગીતા કરવાની હોય. પણ ગુરુ કર્યા ને એટલે ગીતા આખી સમજાઈ ગઈ. એટલે ગુરુ વસ્તુ આવી છે, આપણને આત્માની ઓળખાણ કરાવે, પલમાં આપણાની મુક્તિ થઈ જાય, ને પલમાં આપણને ઓળખાઈ જાય, બધું જ ઓળખાઈ જાય. તમે ધ્યાન કરો ને, ધ્યાનથી જ્ઞાન થાય ને, પછી તમને એક એક વાણી સમજાય. સંતોની જેટલી વાણી છે ને બધી એક એક કડી તમને સમજાશે. ત્યાં સુધી નહીં સમજાય, ત્યાં સુધી કોઈ વસ્તુ નહીં સમજાય. એમ પછી ખબર પડશે કે હા, હું આટલા સમય મેં બરબાદ કરી નાખ્યો, ક્યાં હું રખડ્યો. એટલે રખડપટ્ટી પછી બંધ થઈ જાય, પછી આ ધોડ બધી બંધ થઈ જાય, અને જ્યાં બેઠો ને ત્યાં પરમાત્માને આરાધના કરે ને, પરમાત્મા આવે 100%. આવે એટલે કે છેટો નથી. પરમાત્મા ઘટમાં તો આપણે દેખ્યો નતો, પછી દેખ્યો, પછી કીધું દેખંદા, પરખંદા, નિરખંદા. જીવન સેવા નથી કહ્યું? આનો રંગરૂપ નથી તોય કીધું. બોલો, આત્મા કેવો રંગરૂપ રેખ નહીં, રૂપ ઓળખાય. તો એને કીધું દેખંદા, પરખંદા, નિરખંદા, 3 શબ્દ વાપર્યા છે. બોલો, દેખ્યો હોય તો જ બોલ્યા હોય ને, નિરખ્યો હોય તો જ બોલ્યા હોય ને. આવી વસ્તુ છે, પણ અહીંયા તમે સમજી જાઓ તો મેળ પડે. એના માટે ધ્યાન કરવું પડશે. ધ્યાન સિવાય જ્ઞાન ક્યારે નહીં થાય. એના માટે ગુરુમાં જે આપણને સાંજ સવાર 2 ટાઈમનું ધ્યાન આપ્યું છે. સંધ્યા સમણો ત્યારે અથવા બ્રહ્મપુરે 4 વાગે ઉઠીને, 4 વાગે એટલો બ્રહ્મપુરો સરસ મજાનું છે ને, તમે 20 મિનિટ અડધો કલાક ભજન કરો ને, આખા દી જેટલું ભજન થઈ જાય. અને એ 2 ટાઈમનું ભજન એવું હોય કે પછી હાલતા ચાલતા તમે ઘરનો ધંધો કરો ને, બેન રસોઈ બનાવતા હોય તો ભજન થઈ જાય. અરે ભાઈ કે ભાઈ હૂતું હોય તો એને સમાધિ થઈ જાય. બોલો, હૂતું હોય એને સમાધિ કહેવાય. શું કામ? વિચારો એમાં લાગી જાય, એમાં વિચારો લાગે ને હોઈ જાય. તો નહીં તો એને ખોટું સપનું આવે, નહીં તો એને ખોટા વિચારો આવે, અને એના પાસે સંતાનો થશે ને, એ ભગત થશે, લાઈન ના થશે. પણ આપણે લાઈનમાં એ તો પહેલી લાઈન આપણી જોશે. આપણે રેડીમાં શું તો ગુરુમાં જે અત્યારે આપણે તમને ઉપદેશ આપ્યો તો ચોરી, ચિનારી, દારૂ, જુગાર, મટનથી દૂર કર્યા છે. કોઈ નથી કીધું પછી તમે જુગાર રમો ને તો આમાં પત્તામાં ક્યાં વાંધો છે બેનો? કે ભાઈ પત્તામાં બધો વાંધો, ગુરુ ના પડે કાંઈ ન થાય. જે મુદ્દા આપ્યા એ તો માથું જાય ને તો ભલે જાય, પણ એ મુદ્દો આપણે ચૂકવો નહીં. પછી કોઈની આગી પાછી નિંદા કોથળી ન કરવાની. આપણી કોઈ કરે તો વાંધો નહીં, આપણા મેલ ધોય, પણ આપણે કોઈનું નહીં કરવાનું. શું કામ? એના ઘટમાં આત્મા બેઠો છે, ભગવાન બેઠો, એટલે એને તો ખબર નથી, આપણને ખબર છે. આપણને કોઈ અજ્ઞાન બોલી જાય તો આપણને ખબર છે એમાં ભગવાન છે, આપણને નથી, એને નથી ખબર, આપણને તો ખબર છે. એટલે એને પછી જીવન કે જ્યાં રાખી, જ્યાં વાગે આને તુર જીવનને જીવ ત્યાં રાખી. એક કડીમાં એમ કીધું કે
જુગમાં મારે કોઈ વેરી નહીં જો મન શીતલ હોય તો. મન શીતલ ક્યારે થાય? ગુરુનો ઉપદેશ તમે લીધો, આજ બેને લીધો ને, ત્યારે આપણે સદગુરુને, પોતાના ગુરુને તન મન ધન ત્રણે અર્પણ કરતા હોય છે. તન કરતા શરીર, ગુરુને શરીરની જરૂર હોતી ને, સાચા ગુરુ સેવા નથી કરાવતા. પણ તોય હવે સેવાથી આશ્રમ હોય, બીજું હોય કઈ સેવા તો કરી છે ને, જમાડી આવી તો કરી. એ તન મન ને ધન આપણું મન છે, ગુરુ મારને આપી દેતા હોય છે. મને એને આપી દો ને, મન તમારું ન રહે ને, પછી તમારું શબ્દમાં લાગે. જ્યાં સુધી તમારું મન રાખશો ને ત્યાં સુધી તો વળી પાછું કાલે અહીંથી નીકળ્યા એટલે ક્યાંક બતાવવા જવું પડશે. મારા દીકરાને માથું કે જોઈ દો તો, આ ક્યાંક ને ક્યાંક જાઉં, ઝાડો નાખી દો તો, ગાય ભેં દુવાર. અમે તો અમારી જિંદગી એમ નથી કે અમારી ભેહું તો કોઈ દી વટક્યું નહીં, અમારી ગાયું ન વટક્યું. અમારા છોકરાને અમે કોઈ દી, મારા બાપુ તો કોઈ ડોકમાં કારો દોરો તો ઘાક તોડી નાખી દીધા. બોલો, અમારા ગામમાં એક ભાઈની નજર હતી તો અમારા બધા 4 ભાઈના 5 ભાઈના જન્મ થયા તો એ રમાડવા બેન ને દેતા, જાય ગામમાં રમાડી આવો. અંધશ્રદ્ધા તો અમારે હશે તે દીધું, હું હસત કરું નથી ગયા. એને પાકો ભરોસો, એને ખબર પડી ગઈ આ કાંઈ કોઈ કરી જ ન શકે. તમારા કર્મથી સુખ દુઃખ આવે છે, દુઃખને સુખ કોઈ દેતું નથી. તમારું કર્મથી દુઃખ સુખ આવે છે, તમે જ કર્મ કરેલા એ દુઃખ તમને દેવા આવે છે. પછી કે ઓલા બતાવો જાવ શું પિતૃ નડે? પિતૃ પોતાના દાડા કોઈ નડે કોઈ દી? પોતાના દાડા તો ગમે એવો હોય ને, ખરાબ હોય કે મારો દીકરો સારો એમ કે એ કોઈ દી ના નડે. અને બતાવો જાવ ઓલો શું કે એનું નામ લે તમે એને પૈસા દઈ દો અને નડે ને પછી બે હારો, પછી વળી બેઠા હોય, પછી વળી બતાવો જાવ કાંક થાય, હજી કાંક મેળ નથી પડ્યો, પછી કે અવતેર રહ્યો, પછી તો મેળ ન પડે વળી પાછા બે હારો. આવું બધું બહુ હાલતું. આપણે એમાં નથી જવું, કોઈની નિંદા કોથલી પણ નથી જવું. આપણે તો સતને રસ્તે દોરવા માટે, અંધશ્રદ્ધા કાઢવા માટે છે કે કર્મ તમારું સુધારો. કર્મથી સુખ દુઃખ આવે છે. તમે રોજ દર્શન કરવા જશો ને, દારૂ પીતા હશો, કોઈને નુકસાન કરતા હશો, તો કોઈ માતાજી કે કોઈ દાદા કોઈ તમારું સારું નહીં કરે, કોઈ માફ નહીં કરે. અને તમે નિર્દોષ છો, કોઈનું ખરાબ નથી કરતા ને, તો કોઈ તમારું બુરું નહીં કરી શકે, ભૂલું નહીં કરી શકે. કરવાનું આ છે, જે કરવાનું છે મને નથી કરતો, ન કરવાનું કરે છે. જે કરવાનું તો રહી જાય છે. કોઈ માણસને દુભાવો નહીં. ગરીબની તમને હાય લાગી જાય ને તો કોઈ ભગવાન કાંઈ નહીં કરે, ઓલો મારી નાખશે. ઓની ધા છે ને ભૂખા કાઢી નાખે. ગરીબની ધા ક્યારે લાગે કાંઈ નક્કી નહીં. ગરીબની ક્યાંથી લાગે છે? સંતનીય લાગે. અરે માવતર નહીં લાગે. તમે માવતરને દુઃખ જો ને તો એ કોઈ દી સુખી નહીં થાવ. આ તમારા ઘરમાં માવતર છે ને, તમારું તીરથ છે, એની સેવા કરો ને તો એ આશીર્વાદ દેશે ને, તો કોઈ ભગવાન કને નહીં જાવ તો હાલશે. બોલો, એ એવો આશીર્વાદ માતા પિતા દેશે. અને દુઃખી કર્યા ને તમે એને જોવા જાઓ. એટલે જે કરવાનું છે ને સંતો શીખડાવે છે. પહેલા માતા પિતાની સેવા કરો, અતિથિની સેવા કરો, અને પછી આપણને માણસનો અવતાર આપ્યો છે. આપણામાં બધું પામે. કીડીને કીડિયારો દેવો જોઈએ, ગાયને ચારો દેવો જોઈએ, પંખીને ચાણ દેવું જોઈએ. આપણે થોડું ઘણું ધન હોય તો હારા થકીને વાપરવું જોઈએ. આપણા જે તીર્થધામો થઈ ગયા છે, કૃષ્ણ રામ થઈ ગયા, એના માતાજીના મંદિરો તો એને ગુણની પૂજા કરો, એને બેન પૂજા કરવી જોઈએ. એમાં બધું કરવાની છૂટ છે, પણ સમજીને કરો. સમજીને કરો તો કામ થાય. વગર સમજે આખી જિંદગી હાલશો, પગે લાગશો તો કોઈ ફેર પણ એમ નથી. તો સંતો શું કામ કે દયા ધર્મ કા મૂળ હે પાપ મૂળ અભિમાન. અભિમાન ભયંકર કેટલું નુકસાન કરતો હશે. દુર્યોધનમાં કેટલો અભિમાન હતો. ભાઈઓ હતા, પાંડવો ભાઈઓ, લીધી દીધી હતી, એનો ગ્રાસ હતો, અડધા ભાગીદાર હતા. કૃષ્ણ ભગવાન એને સમજાવવા જાય. બોલો, ભગવાન સમજાવવા જાય, ના માર્યો. એનામાં બાર હતું, માનાવા ગયા તો ના માર્યા. પછી એને સંધિ કરી કે અડધું ના આપતો, ચોથો ભાગ, ચોથો ને તો 25 ગામ, 25 ને તો 5 ગામ, હોયનો દોરો નહીં આપો. શું એનો અંજામ શું આવ્યો? શું લઈને ગયો? હોય સાફ થઈ ગયા. એમ રાવણનું શું થયું? એમાં આપણે અત્યારે હિરણ્યકશનું શું થયું? પણ વિચાર કરો. એ તો ઠીક, એના પ્રહલાદ વરીના ઘરમાં, એના ઘરેથી બેન બરાબર હતા, પવિત્ર હતા, એના ઘરમાં પ્રહલાદ ભાગ્યો તો પ્રહલાદ એની મુક્તિ કરાવી. પણ પ્રહલાદને મારી નાખવા માટે એટલે પ્રયત્નો કર્યા. તો વિજય કોનો થાય? સત્યનો વિજય થાય, જય એનો થાય. અને પ્રહલાદે 5 વર્ષનો બાળક, આપણે તમને બધાને પ્રજાપતિમાં મિલાડીને બચલા એક રહી ગયા હતા ખાલી નિભરામાં. અને એમાં એમ જ હણસા કે હું જ ભગવાન છું, તપ કરીને કે મારું નામ લ્યો, મારા રાજમાં બીજાનું કોઈનું નામ નહીં, રામનું નામ નહીં, શિવનું નામ નહીં, માતાજીનું નામ નહીં, મારું નામ લ્યો. આવું હલાયું. પ્રહલાદ એનો દીકરો હતો. બરાબર રાતના બધા 4-5 માણસો ફરે પ્રજાપતિમાં નિભારામાં. મનીના બચ્ચું થઈ ગયું, નિભારો અગ્નિ પ્રગટાવી ગઈ. ખબર પડી કે ઓહો, મનીના બટલા તરવડે, મની માલિકો પુરાઈ ગઈ. થશે શું કે? મનીના બટલા માલિકો રહે, હવે થશે મની બારે રાડું પડે, થશે શું કે? પછી એને વિચાર કર્યો કે હવે આપણે બીજું કરે ન કરીએ, રામની ભજન કરીએ, પ્રભુનું ભજન કરીએ.
મારા નાથનું ભજન કરી અને ભજન કરે છે ને એટલે બધા નીકળે છે, રામનું નામ સાંભળી ગયા, આ બધા અંદર આવે છે. ઇતિહાસ તો તમે જાણો છો બધા. અને ખરેખર કીધું કે મારો બાપ છે ને સવારે તને ઘાણીમાં ખાલી તેલ કાઢશે તારું કંઈ, અને અહીંયા તું ક્યાં નામ લેશો કે, તો કે તમારા બાપુથી કાંઈ નીવરે ને આમાં મનીને બચ્ચા મારું તો જે થવું થાય આ બચ્ચા બધા રહી ગયા છે એનું કરી છે. તો શું આનાથી કે બચ્ચા નીકળશે બારા? હા, અમને શ્રદ્ધા છે કે નીકળશે. તો કે હું અહીં રોકાઈ જાઉં પ્રહલાદ કે બધા માણસો રોકાઈ ગયા અને સવારે નીફો ખુલ્યો ને તો બધા ઠેકીને બધા બહાર નીકળતા. વિચાર કરો, અગ્નિમાંથી બહાર નીકળે છે. આ કામ પરમાત્મા કરે છે. અને એ પ્રહલાદ કેવો બની ગયો, એને મારવા માટે કેટલું બધું એના કસે બધું કરી ચૂક્યો ને, જે કહેવાય છેલ્લે થમ ધખાયો અને એની નરસિંહ પ્રગટ થાય છે અને એને સહારે છે. ઓને માંગણી કરી હતી રાતે ન મરું, દિના ન મરું, લોઢે નહીં, લાકડે નહીં, કોઈથી ન મરું, તો પણ ઘરના ઉમરામાંથી અડધો સૂર્ય લટકતો તો એ છે રાત નહીં દિવસ નહીં, અને નોર વધારે શસ્ત્ર પણ નહીં, હથિયાર પણ નહીં, અને ચીરે છે. આવો પરમાત્મા છે, આ વ્યાપક છે, તમારી અંદર બેઠો. તમને ભીડ પડે ને તો બીજું રૂપ લઈને પરમાત્મા આવે, આત્મા આવે છે. આટલી બધી શક્તિવાળો તમારા અંદર બેઠો છે. જેમ જેને જલારામની પરીક્ષા કરવા માટે આવીને પાછો કરી ગયો, પાછો રમત કરી ગયો, એમ નરસિંહ મહેતાના કામ કરી ગયો, એમ જીવન સાહેબને જેલમાં 13 કોરી માટે છોડવા માટે વેપારીનું રૂપ લઈને પણ આવ્યો, એવા રૂપ લઈને અંદરવાળો આવે છે. એવો આત્મા તમારો છે. એનું ભજન કરવાથી બધા કામ થાય છે, પણ વિશ્વાસ રાખીને ભજન કરવાનું, જેવું તેવું ના હાલે. 1 સેકન્ડ પણ આપણે ભજન કરીએ એટલી વાર મન શબ્દથી બહાર ન જવું જોઈએ, એને ભજન કર્યું કહેવાય. મન જરાક બહાર નીકળી જાય ને તો એને ભજન ન કહેવાય. એટલે મનને આમાં ફોરવીને, મનને વશ કરીને, મન વશ થાય ને ભજન કહેવાય. અને એક મન વશ કરો ને એટલે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 10 ઇન્દ્રિયો તમારી વશ થઈ જાય. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ બધા નષ્ટ થઈ જાય. આ બધા લોભ આપણા વિષયો છે 5, એ પણ તમારા બધા નષ્ટ થઈ જાય અને અંતકરણ તમારું શુદ્ધ બની જાય. અંતકરણ શુદ્ધ બને ને, આ 4 અંતકરણ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત ને અહંકાર, એટલે સુરતા તમારી બની જાય. આ સુરતા એમાં લાગી જાય ને પછી ક્યાંય બારી ન જાય એવું ભજન થઈ જાય ને તો તમે આજે જેવા ને એવા સંત બની જાઓ. આ જજ એમ આ કળિયુગની અંદર આ નામથી જલ્દી મુક્તિ થાય છે. કળિયુગની અંદર બીજું કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, ઘણું દોડવાની જરૂર નથી. અને જાઓ તો કાંઈ સારા કામમાં જાઓ તો કોઈ સંતો ના પાડતા નથી, પણ ધક્કાધૂમીમાં જાઓ ને પૈસા બગાડવાનું, પછી બીમાર થઈને આવું, એના કરતાં ઘર બેઠા ભગવાન મળતો હોય તો બહુ દોડવાની સંતોએ ના પાડી છે. આપણા સંતોએ અરે ગંગા સતી તો એમ કીધું કે જેને અભ્યાસ જાગ્યા પછી મંડપ મારવા કાંઈ કરવા નહીં. અભ્યાસ જાગ્યા પછી આપણે ગંગા સતી કીધું પાનભાઈ કે આ જાગે ને પછી આ ક્યાંય કરવાની જરૂર નથી. એમ સંતો બધા સમજી ગયા. જાણવા જેવું અજાણ છે પાનભાઈ કીધું, જાણવા જેવું આજ આત્મા જ્ઞાન જાણવા જેવું અજાણ રહી જાય, બીજું બધું જાણે જગત. બીજામાં જ દોડે છે, બીજામાં દોડવાની મનાઈ છે. આપણા સંતોએ ભીન કેને સમજાયું છે. આટલી બધી સંતો રાડું પડે તોય પછી અમારે ઘણા જે કરતા કરવા મળી જાય, એનું આમાં કામ નહીં. કરતા કરે જેસલ જાડે જે કરતા ન કર્યું, ધોરલ મળી ગયા પછી બીજું ન કર્યું કાંઈ. પકડ કરી પછી તો સધીરાના ઘરે ઓને અડાણું શરીર મૂક્યું તો મૂક વાગ્યો. વિચાર તો કરો તમે, કેવો બનાવી દીધો. એને વિશ્વાસ હતો પરમાત્મા ઉપર કે હવે મારું કાંઈ કોઈ નુકસાન ન કરી શકે. એમ આપણે પણ પરમાત્મા ઉપર વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. ડગલે ને પગલે ભેગો છે, એ રાતની ભેગો છે. માણસ અહીંયા બેઠો બેઠો વિચારે ને, અહીંયાનો તમારો ગેડીનો માણસ અમેરિકા રહેતો હોય ને, ભગવાનને યાદ કરે ને 1 સેકન્ડમાં હું પોગે એવો છે. ભગવાન દૂર ન હોય, તમે જે વિચારો એને ખબર હોય એવો છે. તો માણસને આટલો વિચાર નહીં આવતો, આટલું બધું એને ખબર પડતી હોય તો દૂર નથી એટલે કેમ ખબર પડતી નથી? આટલું બધું સમજાવે સંતો તો એ બારે કેમ થોડે? હું જાય તો છે ને કે અહીંયા નથી એમ કેમ થાય? આ સમજનો અભાવ નથી. અહીંયા બેઠા બેઠા તમે જે વિચારો એને ખબર પડે તો કેટલો દૂર હશે? તો એવી કોઈક ચાવી મળી જાય તો એને ગોતી લઈ, તો આ બોલે એને ગોતી લે તો કેટલી વાર લાગે? બસ આ જ કરવાનું છે, આ ધ્યાન કરવાનું છે. આ ધ્યાનથી તમને મળી જાય તો તમારો બેડો પાર. આ સંતાને બધાને વાણી બોલીને ગયા ને બધાને મળી ગયો. અને ક્યાં ગયા? પોતે રૂપમાં રૂપ મળી ગયા. એને જન્મ મરણ નથી, ચક્કર નથી હવે. અને પાછું ઈચ્છા પ્રમાણે આવે, આ સાથે વાસા સુરતા તે મકાન. ઈચ્છા પ્રમાણે પાછા એની શક્તિ પ્રમાણે ફરી પાછા આવે અને પાછું ભજન કરીને પાછા નીકળી જાય. આટલી બધી શક્તિ એના હાથમાં આવી જાય. સંત બીજ પલટે નહીં, ઝુક જાય અનંત, ઊંચ નીચ કર અવતરે થાય સંતના સંત. આ સાથે વાસા સુરતા તે મકાન કબીર સાહેબે કીધું. આ બધા સંતોનો મત છે. પછી આવીને ભક્તિ કરી, એનું પછી મૃત્યુ નથી ને, જે આવે ભજન કરીને પાછો નીકળી જાય. એ આમાં બંધાય નહીં, બિલકુલ ન બંધાય. પછી તો ગુરુ એને ગોતતા આવે ને ગુરુને ગોતવા જવાના ન હોય. આવું ભજન કરે ને, તમે આમાં નાના નાના દીકરા જે ઉપદેશ લીધા ને એ મને ખબર પડે, તમને પછી ખબર પડશે કે આવડા કેમ ઉપદેશ લે, કોઈને સમજાય નહીં. આ એને કેમ સમજાણું? દુર્યોધનને ભગવાન સમજાવો તો એને સમજાણું, આ કેમ સમજી ગયા? આ પૂર્વેના છે, પહેલેની કમાઈ વાળા છે, તરત એને લાગી જાય છે, બધી દોડ બંધ થઈ જાય. વિચાર કરો, આ કરવાનું છે. આ જે કરી ગયા ને એના બેડા પાર થઈ ગયા. ઠીક છે, હવે ઘણા બધા સંતો અહીંયા આવ્યા છે, તમે બોલાવ્યા છે, અને બધાને બબે વાણી કે કોકી વાણી દેવી પડશે. હું એકલો બોલ્યા કરું તો સારું નહીં.
અને ઘણું બધું આટલામાં તો બહુ થઈ ગયું, ઘણું કહી દીધું. આમાં સમજી તો કામ થઈ જાય. સમજો ને તેજીને ટક્કર હોય, સમજાય તો બેડો પાર. ના સમજી તો તમે રાત નદી સાંભળશો તો એમ નહીં પડે. જો લાગી જાય તો લાગી જાય, ઝટકી લાગી જાય ને. આ શબ્દની કટારી છે, આ ઝટકી કહેવાય. જેમ ઈંડારને કેમ ભમરી ચટકી મારીને એમાંથી ઈંડારમાંથી ભમરી બની ગઈ, તો આપણે જો લાગી જાય તો બની જાય. નકે તો જૂનો ટેહડો મેલા એમ નથી, એમ હાલ્યા જ કરે, કાંઈ નથી એમ. બાકી જગતમાં બધું બનાવેલું આપણું માણસનું છે, એટલું તો સમજી છે ને. તમે મકાન કોને બનાવે? માણસો કરીએ. મંદિર કોને બનાવે? કરીએ. મૂર્તિ કોને બનાવી? માણસે. કોઈ મૂર્તિ ઘડે એ માણસ, પ્રતિષ્ઠા કરે માણસ, બેહારે માણસ, પૂજા કરે માણસ, માંગે એ માણસ, એના કારણે કાંક દે, બધું માણસ. બોલો હવે શક્તિ જેની છે એ પોતો એના કારણે માંગે, એ બેહારે એના કારણે માંગે. બોલો પણ બેહારે એને ઓળખી લે તો કે અમારી અંદર બેઠું છે, આ શક્તિથી કામ થાય, તો કેટલું કામ થાય. એટલો જ એક વરાકો દઈ દે તો કહો આ અંદર બેઠું કામ તો એ કરાવે. એને પારખીને એનું ભજન કરવા માંડી જાય તો દોડ બધી બંધ નથી જાય, તો ભીખ માંગવાની રહે. અને રાજી તો એ થાય, નકર તો રાજી ન થાય. એવા અમારા કરતા વિશે રાત બધી બોલું ઇતિહાસ ખોટે ને એટલા છે. નામદેવનો છે, કેટલાય છે, પણ કેટલાક દેવા થાકી જાય આપણે. એના કરતા ટૂંકમાં સમજી જાઓ. બોલો સત્ય ગુરુદેવ કી, સનાતન ધર્મ કી જય, આપણે ગુરુ મહારાજ કી જય.